So welcome my dear students. I again welcome you on behalf of our Mechanical Engineering Department, Government Polytechnic વલસાડ. હું બધાને આવકારું છું. આપણા વિદ્યાર્થી મિત્રો કોવિડ થી ની સામે લડીને ખૂબ જ સારું તમે કામ કરી રહ્યા છો. સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવજો, બરાબર. તેમજ કંઈ પણ તકલીફ હોય સબ્જેક્ટને રિલેટેડ કે તો યુ કેન કોન્ટેક્ટ વાયા ઈમેલ, બરાબર. Okay, so once again I welcome you my dear students. So today we are going to study very important topic. બરાબર. સો અવર ટોપિક આપણા જે સબ્જેક્ટ છે દેટ ઇઝ કોમ્પ્યુટર એડેડ મેન્યુફેક્ચરિંગ. અવર ટોપિક વિલ બી પ્રોગ્રામિંગ વિથ IJK એન્ડ ઇફ ટાઈમ પરમિટ્સ વિલ ઓલ્સો સ્ટડી ધ CAD cycle. બરાબર. ઓકે, સો ધીસ ટુ આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પ્રોગ્રામ વિથ IJK એન્ડ CAD cycle. હવે હોપ યુ આર નોઈંગ વોટ ડુ મીન બાય IJK, પ્રોગ્રામિંગ વિથ IJK. ખબર હશે માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, તમને ખબર છે? Okay, doesn't matter. So I will show you how we are going to program with the IJ and K. બરાબર. So as you know કે આપણે in the turning, બરાબર, in the turning operation or turning operation, બરાબર, we are basically concerned with the two axes. Two axes are there, બરાબર. The two axes are, બરાબર, x axis and z axis. બરાબર. વેર બરાબર આપણે જો એક્સ એક્સિસ જોઈશું, એક્સ એક્સિસ ઇક્વલ ટુ the longitudinal axis, the axis perpendicular to the perpendicular, 1 minute my dear, perpendicular to the axis of workpiece. So that will be our x-axis, right? And what will be our z-axis? Z-axis will be equal to, z-axis is equal to along the we can say along the longitudinal axis or along the longitude, barabar, longitude, or you can say that is the along the longitudinal axis એવું પણ કહી શકાય. longitudinal axis પણ આપણે કહી શકાય. અથવા તો તમે જેટલું એની અંદર you want to drill, બરાબર, the drilling depth in case of turning operation. Please remember this, બરાબર. turning operation ની અંદર we will consider two axis, right? The basic two axis will be x axis and z axis, બરાબર. You should please note down these two things, very important, બરાબર. So in turning operation we will consider two axis only, x axis and z axis. X axis તમારું કટિંગ ટૂલ જ્યારે ક્રોસ ફીડ આપશે, that is the x axis, બરાબર. અને જ્યારે આપણું કટિંગ ટૂલ વર્કપીસની અંદર જશે, that is the z axis, બરાબર. In case of milling operation my dear, milling operation ની અંદર basically we are having three axis are there, બરાબર. They are x axis, y axis and z axis. So basically in case of milling operation we are considering three axes, x, y and z, barabar. So x axis and y axis will be nothing, where you can say where x axis and y axis will be the width or you can say length and width of workpiece, barabar. That will be the length and width of the workpiece. And what is z? Z axis શું હશે દીકરા? Z axis, can anybody tell me? working axis tool. Z axis will be, okay, it is depth of cut એવું કહી શકાય, બરાબર. Depth you want to make in the workpiece, બરાબર. So basically તમારું જે કટિંગ ટૂલ જે હશે દીકરા, કટિંગ ટૂલ તમારા વર્કપીસમાં જેટલું બી અંદર જવાનું હશે, that will be the z axis. It may be turning or it may be, you can say, milling, બરાબર. So this is the difference. So you please keep in mind between these two difference between the turning and the milling operation, right? Okay.
So x axis and y axis will be the length of the length and width of the workpiece. As for example, I will draw for you, my dear. Okay, by suppose in case of milling operation, see, I am drawing this. Barabar. In case of suppose this is the workpiece our, and okay, and this is the, suppose this is the x axis, you can say x axis, and suppose this is the y axis. બધા દીકરા તમે બરાબર આજે લેક્ચર જોજો, હા, ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર યુ. y axis, બરાબર. એટલે ધીસ ઇઝ ઇન કેસ ઓફ મિલિંગ, આ તમારા મિલિંગમાં થશે. આ સી યુ કેન સી કે ઇન x axis યુ વોન્ટ ટુ ટર્ન, કે ભાઈ તમારે મશીનિંગ x axis ની સાઈડે કરવું છે કે y axis ની સાઈડે કરવું છે. while in case of milling આપણે ટર્નિંગમાં જો આપણે જોઈશું દીકરા, તો આ ટર્નિંગમાં આ રીતે આપણો વર્કપીસ હશે અને એની આપણી પેરીફરી હશે, બરાબર. સો ધીસ વિલ બી ધ સેન્ટર, બરાબર. અને તમારું જે કટિંગ ટૂલ જે આવશે, બરાબર. સો ધ ટૂલ, આ રીતે તમારું જે ટૂલ, સપોઝ સો ધીસ ઇઝ ધ suppose I will just prepare the tool, you can see, barabar. So this is the touching the workpiece surface, barabar. And if it is going inside jo jase, so then you can say that is going in which direction? આ કઈ ડિરેક્શન માં જતું કહેવાય દીકરા? અંદર જશે તો can anybody tell? અંદરની સાઈડ જશે તો કઈ કહેવાશે દીકરા? minus y. No. In turning there is no minus y, my dear. Okay, no, I will tell you. Workpiece ને perpendicular જાય છે, જો તમે, બરાબર ને? It is going workpiece ની axis તો પેલી છે, અને તમે દીકરા આ રીતે ફિટ કર્યું હશે, બરાબર. You have fitted them in the chuck. તમને ચક પણ પાડીને બતાવો, ઓકે, doesn't matter. આ રીતે તમારું ચકમાં ફિટ થયેલું છે. Remember, it is fitted inside the chuck, બરાબર. એટલે આ ચક છે તમારો, આ ચકની અંદર વર્કપીસ ફિટ થયેલો છે. સી, બરાબર. સો ધીસ ઇઝ ચક, યુ કેન સી. સો ધીસ ઇઝ ધ ચક, બરાબર. અને ચકની અંદર આ વર્કપીસ છે. સો નાવ યુ ગાટ ઇઝી, બરાબર. એટલે આ જે એક્સિસ, માનો કે કટિંગ ટૂલ ઇઝ ગોઈંગ ઇનસાઇડ, તો એ કઈ રીતના મૂવ થતું કહેવાશે દીકરા? ઇટ ઇઝ મૂવિંગ ઇન એક્સ એક્સિસ કહેવાશે, બરાબર. ઇટ ઇઝ મૂવિંગ ઇન એક્સ એક્સિસ ડિરેક્શન, બરાબર. ઓકે. અને જો એ કટિંગ ટૂલ તમારું એલોંગ, જો માનો કે વર્કપીસના એલોંગ ચાલશે, તો એને શું કહેવાશે? ધેન ધેટ વિલ બી ઝેડ એક્સિસ. તો શું કહેવાશે એને? ઝેડ એક્સિસ. ઝેડ એક્સિસ. હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર. ખ્યાલ આવ્યો દીકરા? Yes sir. ઓકે, બરાબર. એટલે ઝેડ એક્સિસ તમે જો ઉપરથી મટીરિયલ રિમૂવ કરશો ને, તે તમારું ઝેડ એક્સિસ કહેવાય. વર્કપીસની ઉપર જે ટર્નિંગ તમે રિયલી કરો છો, અને એક્સ એક્સિસ એટલે ઇનડાયરેક્ટ તમે ફેસિંગ જે કરો છો, ફેસિંગ કરો એવું કહી તે ચાલે, અથવા તો તમે ડેપ્થ ઓફ કટ જે એમાં આપો છો, બરાબર. સો ધેટ ઇઝ એલોંગ ધ એક્સ એક્સિસ. ટર્નિંગની અંદર ખાસ યાદ રાખજો. અને મિલિંગમાં જે બતાવ્યું છે, વોટ આઈ હેવ શો યુ ઇન મિલિંગ, એ એક્સ અને વાય એક્સિસ અને ડેપ્થ ઓફ કટ દીકરાની કેવી રહેશે? જો બ્લુ કલરમાં હું બતાવું છું, કે તમારું ટૂલ સપોઝ આવશે, સપોઝ અહીંયા સુધી આ તમારું ટૂલ આવ્યું છે, બરાબર. ઇટ ઇઝ ઓન ધ સપોઝ સી, બરાબર, બ્લુ કલર ટૂલ આઈ એમ મેકિંગ હિયર, બરાબર. અને એ ટૂલ જેટલું બી અંદર જશે વર્કપીસની અંદરની સાઈડ, માનો કે આ તમારું અંદર જાય છે અને 5 mm જેટલું અંદર જશે, બરાબર. સો ધેટ ઇઝ ઝેડ એક્સિસ દીકરા. ધીસ ઇઝ નોન એઝ ઝેડ એક્સિસ. એટલે ઝેડ એક્સિસ જેટલું અંદર જશે અને પછી એ એક્સ એક્સિસ અને વાય એક્સિસમાં એ ટૂલ it will cut the particular workpiece in that direction, x axis and y axis. ખ્યાલ આવી ગયો? So hope you have understand this. So this is the basic concept. Yes sir. ઓકે, થેન્ક યુ. ઓકે, ચાલો હવે આપણે આમાં આઈ જે કે કેવી રીતના જાણી શકીએ તે જોઈએ પ્રોગ્રામિંગ, કારણ ઘણીવાર પૂછાય છે. તો લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ. બહુ પ્લીઝ પે એટેન્શન હિયર. હવે આની અંદર એક્સ અને ઝેડ એક્સિસ છે. સો એક્સ એક્સિસ ઇઝ એકચ્યુઅલી રિલેટેડ ટુ નથિંગ. ટર્નિંગની વાત કરીએ, સો એક્સ એક્સિસ is nothing but it is equal to, you can say, I. X axis is represented to I, બરાબર, I. અને y axis આપણે z axis, કારણ કે ટર્નિંગમાં બે જ એક્સિસ આવશે દીકરા, x axis અને z axis,
બરાબર. તો ઝેડ એક્સિસ જે હશે ધેટ ઇઝ રિપ્રેઝન્ટેડ બાય ધ એક્સ વાય એન્ડ ઝેડ. જો એક્સ વાય અને ઝેડ તો આઈ જે અને કે થશે. બરાબર. તો વાય નથી આમાં, ડાયરેક્ટ ઝેડ છે, તો ધીસ વિલ બી કે. પ્લીઝ રિમેમ્બર આ શું છે તમારો, આ સો ધીસ ઇઝ ધ કેસ ઓફ ટર્નિંગ ઓપરેશન. બરાબર, કે એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઈ, બરાબર, અને ઝેડ એક્સિસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે. બરાબર. અને એ જ રીતે આપણે મિલિંગમાં જો જોવા જઈશું, મિલિંગની અંદર ઇન કેસ ઓફ મિલિંગ ઓપરેશનમાં દીકરા શું થશે કે ભાઈ કે એક્સ વાય અને ઝેડ ત્રણે ત્રણ છે. બરાબર, એક્સ વાય અને ઝેડ. બરાબર. હવે જો આપણે જોઈએ તો એક્સ ઇઝ રિલેટેડ ટુ આઈ. બરાબર. વાયના કેસમાં વાય ઇઝ રિલેટેડ ટુ જે અને ઝેડ ઇઝ રિલેટેડ ટુ કે. બરાબર. સો ધીસ ઇઝ ઇન કેસ ઓફ મિલિંગ, પ્લીઝ રિમેમ્બર. બરાબર. એટલે એક્સ ઇઝ રિલેટેડ ટુ આઈ, વાય ઇઝ રિલેટેડ ટુ જે એન્ડ ઝેડ ઇઝ રિલેટેડ ટુ કે. સો હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ. બરાબર. ઓકે, નાઉ વી શેલ મૂવ ફોરવર્ડ. હવે આપણે આગળ જઈએ છીએ. બરાબર. તો લેટ અસ સી ધીસ એક્ઝામ્પલ. ધીસ ઇઝ એન એક્ઝામ્પલ ઓફ, સી પ્લીઝ અગેન ઓબ્ઝર્વ કે વી આર ગોઈંગ ટુ ટોક અબાઉટ ધ મિલિંગ ઓપરેશન. આપણે મિલિંગ ઓપરેશન વિશે વાત કરવાના છે અત્યારે. બરાબર. એટલે ઓટોમેટિક તમને લેથનું ખબર પડી જશે. એટલે મિલિંગમાં તમે જોઈ શકો ઇન કેસ ઓફ મિલિંગ, બરાબર, આપણે કેટલું આવશે, યુ કેન સી એક્સ વાય એન્ડ ઝેડ ત્રણ વસ્તુ આવશે. બરાબર, મિલિંગની અંદર. બરાબર, એક્સ વાય ઝેડ ધેટ ઇઝ આઈ જે એન્ડ કે. સો નાઉ લેટ અસ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ. બરાબર. ઓકે, સો હિયર ઇટ એન એક્ઝામ્પલ, લેટ અસ ટેક એન એક્ઝામ્પલ ઓફ G02. બરાબર, or instead of G02 we'll consider this example. This will be better. બરાબર, you can see this. So you can see this diagram, right? So this is a very good diagram. બરાબર. આની અંદર તમે આઈ જે કે નો ઉપયોગ આપણે કેવી રીતના કરીશું દીકરા તે આપણે બહુ ઇઝીલી સમજી શકીએ. બરાબર. તો આની અંદર યુ કેન સી કે એટ ધ સેન્ટર એક્સ વાય ઓરિજિન લખેલું છે. હોપ યુ કેન સી એક્સ વાય ઓરિજિન ઇઝ એટ ધ વર્કપીસ સેન્ટર. Yes, sir. દેખાય છે તમને? હા, બરાબર. એટલે અહીંથી તમારે બધા કોઓર્ડિનેટ્સ અહીંથી ગણવાના છે. બરાબર, ઇનડાયરેક્ટલી. ઓકે, હવે આ તમે છે ને આ બધા દીકરા જાનો જે કટર ડાયામીટર આપેલા, જે રેડિયસ આપેલી છે બધાની અલગ અલગ છે. હા, એ ખાસ જોજો. જેમ કે આઈ વિલ જસ્ટ શો યુ કે હું તમને એક જ કોઈ બી ક્વોડ્રન્ટ લઈને શીખવીશ. બરાબર, કે આમાં તમે જોઈ શકો કે સેન્ટરથી 4 ક્વોડ્રન્ટ થશે એક રીતે. બરાબર, લેટ મી શો યુ. ઓકે, સી આઈ હેવ શોન ઇન ધીસ વે. બરાબર, કે તેમાં પહેલું ક્વોડ્રન્ટ છે મેં નંબર 1 લખેલો છે. બીજો ક્વોડ્રન્ટમાં, જો પહેલા ક્વોડ્રન્ટમાં તમે જોઈ શકો કે આર જે છે ને નાનો રેડિયસ એ 0.5 છે અને મોટો જે રેડિયસ છે 0.75 છે. 2 જે છે એ 2 ની અંદર શું છે તો નાનો રેડિયસ છે 0.25 અને મોટો રેડિયસ છે 0.5. ત્રીજું જે છે આપણું, ત્રીજાની અંદર નાનો રેડિયસ જે આપણો છે ધેટ ઇઝ 1 અને મોટો રેડિયસ ધેટ ઇઝ 1.25. બરાબર. અને જે ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટ છે, બરાબર, ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટ એટલે દીકરા તમને ખ્યાલ છે આ ક્વોડ્રન્ટ્સ? Yes, sir. Okay, doesn't matter. I will explain you. Doesn't matter. Okay, if you are knowing, then also we will revise. બરાબર. Okay, doesn't matter. So I will skip this. Okay, see. આ ક્વોડ્રન્ટ આપણે ક્યારે કહીએ દીકરા કે ભાઈ કોઈ પણ આપણે એક્સ એક્સિસ અને વાય એક્સિસ નું કોઈ પણ ફોર એની કાઉન્ટિંગ ઓફ any coordinates we are having these two axes. બરાબર, આપણે આ બે એક્સિસ ને જોઈએ. બરાબર. સો the axis which is below that is x axis અને આપણે x axis કહીશું. બરાબર. સો x axis is positive here. આ સાઈડ થી પોઝિટિવ હશે. બરાબર. અને in this direction it is negative, x axis. બરાબર. in this direction it will be negative. આ સાઈડે નેગેટિવ હશે. બરાબર. અને આ સાઈડે જે હશે અને આ સાઈડે જે હશે ધેટ ઇઝ પોઝિટિવ. બરાબર. હવે આ બાજુ ઉપર છે ધેટ ઇઝ વાય એક્સિસ. સો યુ આર ફેમિલિયર. બરાબર. આ છે આપણી વાય એક્સિસ. સો ધીસ પ્લેઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ માય ડિયર. એટલે વાય એક્સિસ પર આપણે ઉપર જોઈશું તો એ શું હશે? પોઝિટિવ હશે. અને જે વાય એક્સિસ અહીં નીચે જોઈશું ધેટ ઇઝ નેગેટિવ. સો ધીસ પ્લેઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ પ્લીઝ. બરાબર. અને એ ક્યાંથી આપણે નેગેટિવ ને પોઝિટિવ થશે? અહીંથી દીકરા સેન્ટરથી તમે જો જોશો ને તો અહીંયા શું હશે? 0,0. એના કોઓર્ડિનેટ્સ કે ભાઈ બે આપણા અવર ટુ એક્સિસ ઇઝ ઇન્ટરસેક્ટિંગ હિયર. આપણી બે એક્સિસ ઇન્ટરસેક્ટ થશે. તમને દેખાશે? ઓકે, નાવ યુ આર એબલ ટુ સી. સો 0,0. બરાબર. ત્યાંથી એક્સ એક્સિસ આ બાજુ જોઈએ રાઈટ હેન્ડ સાઈડે તો પોઝિટિવ હશે, આ બાજુ સાઈડ નેગેટિવ હશે. એ રીતે ઉપર પોઝિટિવ અને આ નીચે નેગેટિવ. એટલે આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એટલા માટે મેં ડ્રો કરીને બતાવ્યું છે.
હવે આના પરથી આપણે દીકરા એક આઈ વિલ જસ્ટ શો યુ કે ભાઈ આનો આપણે વી વિલ કન્સિડર ધ ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટ, બરાબર. ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટમાં તમે જોઈ લેજો, બરાબર. ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટમાં આપણે ક્યાં છે, આની અંદર એક્સ અને વાય કેવા આવશે, બે બે? કેન યુ ટેલ મી? ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટમાં પોઝિટિવ. હા, વેરી ગુડ, વેરી ગુડ માય ડિયર, બરાબર. એક્સ પણ પોઝિટિવ આવશે અને વાય સી હિયર પહેલો ક્વોડ્રન્ટ એટલે માનો કે આપણો પ્રોડક્ટ અહીંયા છે, જો અહીંયા પાડીને બતાવો, અહીંયા છે, બરાબર. એટલે એક્સ પણ પોઝિટિવ આવશે અને વાય ઇઝ ઓલ્સો પોઝિટિવ ઇન ધીસ ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટ. આપણે ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટ એવું કહીએ, બરાબર. ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટ, બરાબર. આ છે તમારું સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ છે, સપોઝ સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ, બરાબર. ઓકે. અને આ તમારું થર્ડ, સો યુ આર ફેમિલિયર, બરાબર. અને ધીસ ઇઝ ધ ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટ. ઓકે, બરાબર. તો વી આર ટોકિંગ અબાઉટ ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટ, બરાબર. ઓકે, નાઉ લેટ અસ સી અગેન અવર પીપીટી. હવે આનો જે આપણો આ દીકરા તમને અત્યારે થોડું નાનું દેખાતું હશે, બરાબર, કે એટલે મેં શું કર્યું કે આ ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટનો જે આખો પાર્ટ છે ને એમાં આપણે કેવી રીતના આઈ જે કે શોધીશું, ધેટ વી આર ગોઈંગ ટુ લર્ન. આઈ જે કે કેવી રીતના શોધાય, બરાબર. તો મેં શું કર્યું છે કે આટલું જે પાર્ટ છે તેનો આપણે નાનો ભાગ વન ક્વોડ્રન્ટ જ લઈ લીધો. સી, યુ કેન સી કે ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટ એટલે તમને થોડું મોટું દેખાતું હશે. હોપ યુ કેન સી. દેખાય છે દીકરા? યસ સર, દેખાય છે. ઓકે, ઓકે, વેરી નાઇસ. હવે આ જે આખા વર્કપીસની દીકરા જો લેન્થ તમે પેલામાં, હું ફરી પાછો કઈ વાંધો નહીં આગળ લઈ જાઉં, એમાં તમે જોઈ શકો છો આખું વર્કપીસ 4x4 નો છે, એટલું યાદ રાખજો. આખો વર્કપીસની જે લેન્થ અને વિડ્થ છે એ 4x4 છે, બરાબર. 4.0 અને પેલી બાજુએ બી 4.0 છે, એટલું યાદ રાખજો, બરાબર. કારણ કે તમને કેલ્ક્યુલેશનમાં જોઈશે, બરાબર. તમને કેલ્ક્યુલેશન એ વસ્તુ જોઈશે એટલા માટે 4x4, બરાબર. અત્યારે ડોન્ટ કન્સિડર ધ, આપણે એનો યુનિટ, વી આર નોટ ગોઈંગ ટુ કન્સિડર ધ યુનિટ્સ. આપણે યુનિટ્સ કન્સિડર કરવાના નથી, બરાબર. પરંતુ લેટ અસ સી કે 4x4 નું છે, એટલે જો સેન્ટરથી તમે જોશો તો બધી સાઈડ 2x2 ની છે, બરાબર ને? બધી સાઈડ 2 2 કેવા છે દીકરા? સેન્ટરથી જો જોઈશું તો, કારણ કે વર્કપીસને જો અડધો ડિવાઈડ કરો તો 2 થશે. હા, હા, ઓકે, ઓકે. સો હિયર યુ કેન સી, બરાબર. આ આપણે જે પેલો પાર્ટ આવશે. ઓકે, હવે એમાં આપણે આઈ, જે અને કે કેલ્ક્યુલેટ કરવાના છે દીકરા, બરાબર. તો પહેલા તમે જોઈ શકો છો અહીંયા કે ભાઈ આર્ક સેન્ટર પિંક કલર લખેલો છે કે ભાઈ આપણું કટર સ્ટાર્ટ પોઈન્ટ બતાવેલું છે અને બીજો એન્ડ પોઈન્ટ બતાવેલો છે. એટલે આ દીકરા કઈ ડિરેક્શનમાં જઈ રહ્યું છે? કેન યુ ટેલ મી? આપણે કઈ ડિરેક્શનમાં જવાના છે? એટલે G02 કે G03 વાપરશો આમાં? ક્લોકવાઇઝ છે કે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ છે? એટલું કહી દો મને, કઈ વાંધો. ક્લોકવાઇઝ, વેરી ગુડ. ક્લોકવાઇઝ છે એટલે આપણે G02 કમાન્ડ વાપરીશું, બરાબર. તે તમે જોઈ શકો છો, જો G01 લખેલો છે x 1.5 અને G02 x 2.25. આ વસ્તુ તમે જોઈ શકો છો. આ ખાલી તમે નોંધી લો દીકરા, બહુ. જો G01 x 1.5 એવું લખેલું છે, દેખાય છે તમને? અને G02 x 2.25, y 1.5, I0 અને J minus 0.75 એવું લખેલું છે, દેખાય છે? કેન યુ સી? યસ સર. ઓકે, તો નોટ થઈ ગયું દીકરા? નોટ કરી નાખો, ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કેમ કે ઇઝી થઈ જશે. ઇટ વિલ બી વેરી ઇઝી ફોર યુ ઇફ યુ વર્ક વિથ મી. નહીં આમ તમને તકલીફ પડશે. એટલે G01 x 1.5, બરાબર, અને G02 x 2.25 અને y 1.5 અને I0 લીધો છે અને J minus 0.75 છે. હવે તમને છે ને x 1.5, x 2.25, y 1.5 એ તો ખ્યાલ આવી જશે, પણ I0 કેમ લીધો છે અને J minus 0.75 કેમ લીધું છે તે આપણે સમજવાનું છે આની અંદર. અને I ને જે આપણે દીકરા, હવે તમને એમ થતું હશે કે સર અહીંયા આપણે રેડિયસ બી લખી શકતે r લઈને. તો હા, r લઈને બી કરી શકાય દીકરા, બરાબર. યુ કેન ડુ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ r ઓલ્સો, કે ભાઈ એક્સ વાય લખ્યું હોય ને r તમે લખતે, બરાબર. સો યુ કેન ઇઝીલી ડુ ધેટ. r તમે ઇઝીલી લખી, પણ r આપણે છે ને તો 180 ની ઉપર ડિગ્રી હશે ને તો યુ કેનોટ યુઝ r, પ્લીઝ રિમેમ્બર. 180 ડિગ્રીથી વધારે મશીનિંગ કરવાનું હશે, અથવા માનો કે ઇલિપ્સ કે એવાનું મશીનિંગ કરવાનું, ઇલિપ્સ, બરાબર, ત્યારે તમે r ના વાપરી શકો, કારણ કે ત્યારે I અને x અને y બે એક્સિસમાં ચેન્જ થશે માય ડિયર. એટલે તમારે બે કોઓર્ડિનેટ્સ વાપરવા પડશે અલગ અલગ, બરાબર. r એટલે શું કે તમારું એક્ઝેક્ટ સર્ક્યુલર હોય અને 180 ડિગ્રીનું હોય ને મશીનિંગ, તો જ તમે એને વાપરી શકો, બરાબર. એટલે નોટ થઈ ગયું દીકરા? નોટ થઈ જાય તો યસ કહેજો તમે. યસ સર, થઈ ગયું. ઓકે, વેરી ગુડ. ચાલો તો આપણે આગળ જઈએ.
હવે આ મેં કાલે જ તમારા માટે આઈ હેવ પ્રિપેર ધીસ પીપીટી, બરાબર. હવે તમને ખ્યાલ આવે એટલા માટે જો મેં શું કર્યું છે કે અહીંયા એ કોઓર્ડિનેટ્સના નામ આપી દીધા છે કે ભાઈ તમારું કટિંગ ટૂલ જે સ્ટાર્ટ પોઈન્ટ પર છે, બરાબર, ધેટ ઇઝ એ, ત્યાં મેં એ નંબર આપ્યો છે અને બીજો નંબર જે આપ્યો છે ત્યાંથી બી, બરાબર. એટલે કટિંગ ટૂલે એ થી બી જેટલું મશીનિંગ કરવાનું છે અને ક્લોકવાઇઝ ડિરેક્શનમાં છે, યુ કેન સી, બરાબર. તો હવે આ ક્લોકવાઇઝ ડિરેક્શનમાં પહેલામાં પહેલું આપણે દીકરા જો આ જે G01X1.5 જે છે એ કેવી રીતના આવ્યું તે આપણે જોવું જોઈએ, કારણ કે આપણે પ્રોગ્રામ ક્યાંથી લખવાનો છે, બરાબર. તો XY ઓરિજિનથી લખવાનો છે. જો XY ઓરિજિન એનું સેન્ટરમાં છે, નીચેના ભાગે તમે જોઈ શકો, ઇટ ઇઝ એટ ધ બોટમ મોસ્ટ પાર્ટ, બરાબર. તો XY ઓરિજિન છે. હવે ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો તો તમારું જે એ જે લોકેશન કટર એ પર છે, એ યુ કેન સી, એટલે એનો જે સેન્ટર છે ને ત્યાંનું તમારું કોઓર્ડિનેટ શું હશે, તો આપણે G01 લાવીશું. G01 X1.5. હવે X1.5 કેમ દેખાય, તો તમને દીકરા દેખાય છે કે ભાઈ ઉપર મેં જો રેડ કલરનું લખેલું છે કે 2.0 માઇનસ 0.5 એવું મેં લખેલું છે, 1.5. ખ્યાલ આવે છે તમને? યસ સર. રેડ, હા, 2.0 માઇનસ 0.5 ઇક્વલ ટુ 1.5 મેં એવું લખેલું છે. હવે એવું મેં એટલા માટે લખ્યું છે કે મારે એના કોઓર્ડિનેટ શોધવા, એ ક્યાં છે એક્સ એક્સિસમાં, તે મારે જોવાનું છે. તો એક, કારણ કે આમાં એવું માની લીધું હશે કે એક્સ સીધો જ આવ્યો છે. જો ઇટ ઇઝ મૂવિંગ ઇન ધ સ્ટ્રેટ ડિરેક્શન, ઉપર તમે જોશો ને જ્યાં પેલી લાઈન છે, તો એ તમારો એ જે કટર છે, એ વાળી જે કટર એ સીધી મૂવ થઈ છે એક્સ જ ડિરેક્શનમાં, એટલે એક્સનો જ કોઓર્ડિનેટ, વાયમાં ઉપર નીચે નથી થતી, એટલે ફક્ત આપણે એક્સ જ કોઓર્ડિનેટ આવશે. અને X1.5 એટલા માટે આવ્યો છે કારણ કે તમે જોઈ શકો છો કે ઓવરઓલ તમારું વર્કપીસ સેન્ટરથી જે એનો એન્ડ છે આખાનો 4 છે, એટલે અડધો કેટલો થશે, 2 થશે દીકરા, 2.0. યસ સર. બરાબર, હા. અને એમાંથી મેં માઇનસ 0.5 કર્યું છે દીકરા. હવે માઇનસ એટલા માટે કર્યું છે કારણ કે એ પોઈન્ટ જ્યાં તમારા કટર એ સુધી જ આવી છે એવું બતાવે છે આ લોકો. તમારી કટર એ સુધી જ આવી છે, બરાબર. હવે એ સુધી જ આવી છે એટલે એટલું ડિસ્ટન્સ કેટલું થશે, તો મારે એટલું ડિસ્ટન્સ, બરાબર, પેલામાંથી જે આખો 2 જે છે ને એમાંથી માઇનસ કરવું પડશે દીકરા, એટલું યાદ રાખજો, એ જેટલું ડિસ્ટન્સ. અને તમે જોઈ શકો છો તેમ એ કટરનો એ જો હું નીચે એને ઉતારીશ ને તો એ કેટલા, જો 0.5 mm જેટલો દૂર છે, જે કટરનો આ પેલા વર્કપીસનો એન્ડ છે ને ત્યાંથી કેટલું અંદરની સાઈડ છે, એ પોઈન્ટ તો 0.5 mm જેટલો અંદર છે, 0.5 mm. જો લેટ મી એક્સપ્લેન યુ, ડઝન્ટ મેટર, બરાબર. હું તમને ચાલો ફરી પાછો આઈ વિલ એક્સપ્લેન યુ, બરાબર. ઓકે, આ તો ખ્યાલ આવી ગયો છે તમને? ઓકે, સો આઈ વિલ ટેક ધ ન્યૂ પાર્ટ, લેટ મી એક્સપ્લેન યુ, બરાબર. હું તમારા માટે આઈ વિલ ડ્રો ધીસ ડાયાગ્રામ, બરાબર. ઓકે, હવે તમારું કટર દીકરા અહીંયા છે, માનો કે યોર કટર ઇઝ હિયર, અહીંયા સુધી જ એને લાવવાનું છે એમ માનો, બરાબર. યોર કટર વિલ બી હિયર, બરાબર. હવે આ વર્કપીસનું જે આપણે છે, વર્કપીસનું સેન્ટર દોરી દઉં છું, બરાબર. સો ધીસ ઇઝ સપોઝ વર્કપીસ સેન્ટર, બરાબર. અને આ જે વર્કપીસનું સેન્ટર દીકરા જે છે, ડેટ આઈ વિલ શો યુ વિથ ધ રેડ કલર ડોટ. ઓકે, બરાબર. સો સપોઝ ધીસ ટોટલ ઇઝ માય ડિયર, ટોટલ ઇઝ, આ ટોટલ લેન્થ છે, પ્લીઝ સી, બટ ધીસ ટોટલ ઇઝ 2 mm. 2, આ યુનિટ આઈ એમ નોટ ટોકિંગ, બરાબર. 2 છે, ઇટ ઇઝ 2. I will just magnify it, doesn't matter. It is 2, બરાબર. ટોટલ ઇઝ 2. અને આ જે પોઈન્ટ પેલા એજ થી કેટલું દૂર છે દીકરા, તો એ કેટલું દૂર છે, આ જે પોઈન્ટ છે એ આ જે ડિસ્ટન્સ છે ને એ 0.5 છે, એ તમે જોઈ શકો છો. જો મેં બતાવું છું તમને, આઈ વિલ જસ્ટ શો યુ. આ જે ડિસ્ટન્સ છે ઇટ ઇઝ 0.5, તમને દેખાશે, કશો વાંધો નહીં. This distance is 0.5. તો તમને દેખાશે, વાંધો નહીં, આવી ગયું 0.5. હવે મને દીકરા કયું ડિસ્ટન્સ જોઈએ છે, તો નાવ આઈ રિક્વાયર ધીસ ડિસ્ટન્સ, કારણ કે અહીંયા એ પોઈન્ટ હતો આપણો, ધીસ ઇઝ અવર એ પોઈન્ટ, બરાબર. અને એ ને આ મારે, કારણ કે કટર પહેલા એવું માની લેવામાં આવ્યું છે કે કટર તમારું દીકરા પહેલા અહીંયા હતું, જો આમ, બસ કટર અહીંયા છે, ભલે પેલામાં બતાવેલું નથી, બટ યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ, બરાબર. એટલે કટર, કારણ કે સેન્ટરથી આપણે ગણવાનું છે, યુ હેવ ટુ કાઉન્ટ ઇટ ફ્રોમ ધ સેન્ટર,
એટલે સેન્ટરમાં કટર અહીંયા જ છે. આપણે જસ્ટ 1 મિનિટ અહીંથી તમારે કાઉન્ટિંગ કરવાનું છે, બરાબર. એટલે સીધું કેટલું ટ્રાવેલ કરે છે, તો સીધું ટ્રાવેલ એ કેટલું કરશે માય ડિયર, તો ઇટ વિલ ટ્રાવેલ ધીસ મચ ડિસ્ટન્સ, આટલું. So this blue line will be nothing but it is equal to 2 minus 0.5. So this is 2 minus 0.5, that is equal to 1.5. So is it okay, my dear? Hope you have understood this. Yes. દીકરા છે કોઈ બીજાને ક્વેરી? ઓકે, ચાલો કઈ વાંધો નહીં. ઓકે દીકરા, બરાબર ક્લિયર થઈ ગયું છે ને? યસ કહે છે તો ભાઈ. Yes, sir. ઓકે, વેરી નાઇસ. બરાબર. જો એટલે આપણે આમાં પહેલે જો એટલે આપણો આ 1.5 આવ્યો છે. સો ધીસ ઇઝ ધ એક્સ કોઓર્ડિનેટ. બરાબર. અહીંયા તમે જોઈ શકો કે અહીંયા આપણું કટર સીધું જ મૂવ થયું છે. સીધું મીન્સ ઇન એક્સ ડિરેક્શન. બરાબર. ફક્ત વી આર મૂવિંગ ઇન અવર કટર ઇઝ મૂવિંગ ઇન એક્સ ડિરેક્શન. આ જે ડિરેક્શન છે ને દીકરા, તે એક્સ ડિરેક્શનમાં જ આપણી કટર મૂવ થઈ છે. ઇન એક્સ ડિરેક્શન ઓનલી ઇન એક્સ ડિરેક્શન. બરાબર. એટલા માટે શું થયું છે, એક્સ ડિરેક્શનમાં જ મૂવ છે એટલે ઓનલી ધેર ઇઝ એક્સ કોઓર્ડિનેટ. ફક્ત એક્સ કોઓર્ડિનેટ જ આપણે લખ્યો છે. એટલે આપણે આમાં શું લખેલું હતું કે G01, બરાબર, G01. પછી પેલામાં શું, લેટ અસ સી અવર ધેટ સ્લાઇડ, લેટ મી શો યુ. ઓકે, G01 x1.5, બરાબર, x1.5 મીન્સ ઇન G01 થી મશીનિંગ થતું જશે અને ક્યાં સુધી, x1.5 જે છે ને, એટલે એ પોઈન્ટ જે છે ને દીકરા ત્યાં સુધી આવશે. એ પોઈન્ટ, બરાબર, એ પોઈન્ટ સુધી મશીનિંગ સ્ટ્રેટ કરશે. હિયર આઈ એમ શોઈંગ યુ બાય રેડ ડોટ, બરાબર. સો G01 x1.5. હવે ખ્યાલ આવી ગયો G01 x1.5 શા માટે લખ્યું છે પહેલા ક્વોડ્રન્ટમાં? બીકોઝ યોર કટર ઇઝ એટ ધ સેન્ટર, ઇટ ઇઝ મૂવિંગ ઇન એક્સ ડિરેક્શન, x1.5 સુધી. કારણ કે પછી શું થશે, પછી ઇટ હેઝ ટુ મેડ અ સર્ક્યુલર આર્ક. કોઈ સર્ક્યુલર આર્ક મારવાનો છે. ક્લિયર? હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર માય ડિયર. Yes, sir. ઓકે, હવે આપણે બીજા પર હવે નાઉ વી વિલ ગો ઓન ધ નેક્સ્ટ કે બીજી લાઈનમાં દીકરા શું લખેલું છે એ લોકોએ. લેટ અસ સી ઇન ધ સેકન્ડ લાઈન they have written G02 x2.25. let me copy this, don't worry, I will copy this for you. Now the second line, and how we can write that I will explain you, બરાબર. okay, here okay, so hope you can see this in the same PPT. હવે બીજું આપણે દીકરા શું G, કારણ કે now we are going to do the particular arc in clockwise direction, બરાબર. આપણે મશીનિંગ કરવાનું છે, ઇન ક્લોકવાઇઝ ડિરેક્શનમાં મશીનિંગ કરવાનું છે, બરાબર. કે ભાઈ મશીનિંગ ઇન ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શન, બરાબર. આપણે મશીનિંગ કરવાનું છે ફ્રોમ x1.5 પછી આપણે કરવાનું છે દીકરા, બરાબર. ઓકે, સો વી હેવ ટુ ડેફિનેટલી યુઝ G0.2. Am I right? G0.2 તો યુઝ કરવો જ પડશે ને દીકરા. G02 કમાન્ડ we have to use. હવે આપણે એ જોવાનું છે કે x2.25 ક્યાંથી આવ્યા, કારણ કે હવે x2.25 શું હશે દીકરા, ખબર છે કે x2.25 અને y1.5 એમ લખેલું છે, તમે જોઈ શકો છો તેમ, બરાબર. હવે એ શું હશે, x2.25 અને y2.5 શું હશે દીકરા, ખબર છે? ઓકે, તો એ શું હશે, તો એ આજે તમારું કટર અહીંયા આવી જવાનું માય ડિયર, તો તેના કોઓર્ડિનેટ્સ છે, એન્ડ કોઓર્ડિનેટ્સ કહેવાય, બરાબર. ઇટ વિલ બી ધ એન્ડ કોઓર્ડિનેટ્સ, કે અહીંયા તમારું કટર અહીંયા લાવવાના છો તમે, અહીંયા, બરાબર. એટલે ઇટ વિલ બી ધ કોઓર્ડિનેટ હિયર, અહીંયા જે તમે જોઈ શકો છો, બરાબર. અહીંયા જે બી પોઈન્ટ હશે તેના કોઓર્ડિનેટ હશે. જો બી પોઈન્ટ દેખાયો દીકરા તમને, મેં બીજો, એટલે કટર ક્યાંથી ક્યાં આવવાનું, જો બી પોઈન્ટ દેખાયો હશે તમને એ થી બી, બરાબર. એટલે બી પોઈન્ટના કોઓર્ડિનેટ હશે દીકરા, જો તમને દેખાય. હવે x2.25 થશે કે ના થાય તે મને કહો. x2.25 એટલે છે કે ભાઈ જો x એટલે કે બી પોઈન્ટમાં મેં જે સેન્ટર પોઈન્ટ દોર્યું છે, જો બે લાઈન મેં જે બતાવી છે, ચાલો બ્લેક પોઈન્ટથી તમને બતાવો નાનું સર્કલ, એ પોઈન્ટના કોઓર્ડિનેટ જોઈશે આપણે, બરાબર. જો આ આઈ વિલ જસ્ટ શો યુ વિથ ધ થીક લાઈન, બરાબર, બરાબર. આ કટરનું સેન્ટર છે, બ્લેક કલર દેખાય છે દીકરા તમને? ઓકે, જસ્ટ આઈ વિલ મેગ્નિફાઈડ ઇટ. ઓકે, હવે તમને દેખાશે, વાંધો નહીં. જો હવે નાવ યુ આર એબલ ટુ સી, બરાબર. જો બ્લેક કલર દેખાય છે દીકરા?
જો બરાબર, એટલે બ્લેક કલર સુધી તમારે લાવવાનું છે. આ બ્લેક કલર સુધી તમારે મૂવ કરાવવાનું છે એક્સ ડિરેક્શનમાં, બરાબર. સો ધેટ વિલ બી ધ કોઓર્ડિનેટ. તો બ્લેક કલર એટલે દીકરા જો આ કેટલું ડિસ્ટન્સ થશે, આ જે છે તો 2 તો ઓલરેડી છે જ, પણ આ જે કટરનું સેન્ટર જે છે, બરાબર, કટરનું સેન્ટર અને આ જે ડિસ્ટન્સ છે એક્સ એક્સિસમાં એ કેટલું છે 0.25 છે, 0.25 છે, બરાબર. ઇટ ઇઝ 0.25. બ્લેક કલર જે છે તેટલું જ, હા, 0.25. હવે એ 0.25 દીકરા આપણે ક્યાંથી લાવ્યા ખબર છે? તે 0.25 શું છે ખબર? તો લેટ અસ સી બેક. આપણે જો પાછા જોઈએ, જો હવે એ 0.25 શું છે, તો અહીંયા તમે તમારી પીપીટીમાં જોઈ શકો છો કે આ જે નાનો રેડિયસ જે છે તે 0.5 છે, મોટો રેડિયસ 0.75 છે. તો આજે એક્સ એક્સિસનું ડિસ્ટન્સ જો તમને જોઈતું હશે તો તમારે 0.75 માંથી 0.50 માઇનસ કરવા પડશે. ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ. કે Yes, 0. sir. 75 માંથી જો 0.50 માઇનસ કરીશું ને દીકરા તો 0.25 આવશે, બરાબર. એટલે આપણે એ 0.25 અહીંયા જે મેં તમને બતાવ્યું છે દીકરા આમાં, તો એ 0.25 ડિસ્ટન્સ છે એક્સ એક્સિસ, બરાબર. એટલે આમાં 2 પ્લસ ટોટલ ડિસ્ટન્સ સેન્ટર ઓફ આર્ક સુધીનું છે, એટલે આપણે શું કરવું પડશે કે ઇટ વિલ બી નથિંગ બટ 2 પ્લસ 0.25, that is 2.25. So this is here, it is written G02 x 2.25. Hope this is clear. Yes, sir. ક્લિયર ને? ઓકે દીકરા. કારણ કે જો મારે એટલા માટે તમને પૂછ્યા, કારણ કે નહીં ખબર પડશે હું આગળ વધી જાઉં ને, એટલા માટે દીકરા મારે પૂછ્યા કરવું પડે. હા, ચાલો, કશો વાંધો નહીં. એટલે એક્સ 2.25, પણ પાછું આ પોઈન્ટ છે ને દીકરા, એમાં જો કે એ એક્સ ડિરેક્શનમાં પણ આગળ આવ્યું છે ને વાય ડિરેક્શનમાં પણ ઉપર નીચે થયું છે. પહેલામાં તો વાય 0 હતો, એટલું સ્ટ્રેટ મૂવ થતું હતું, પણ આમાં તો એક્સ ડિરેક્ટ, કારણ કે આર્ક માર્યો ને એટલે એક્સ ડિરેક્શનમાં મૂવ થયું છે અને વાય ડિરેક્શનમાં મૂવ થયું છે. તો વાય તમે ગણી શકો દીકરા, વાય કેવી રીતના લીધો છે, તો વાય કેટલો થશે? તો આપણો જે માનો કે આ ડિસ્ટન્સ કેટલું છે એનું સેન્ટરથી આર્ક કેટલું છે 1.5 છે, 1.5 એનું આર્ક પેલું નીચે છે. કેન યુ સી ધીસ હિયર? આ 1.5 આપણે આગળ પણ જોયું હતું, જો તમને સર્કલ પાડીને બતાવું બ્લેક કલરનું, આ 1.5 નથી, સોરી માય ડિયર, ઇટ ઇઝ 0.5. આ 0.5 છે કે નથી? આ તમારું જે આર્ક નીચે જે છે ને, જે વાય એક્સિસમાં, તે 0.5 જેટલું ડિસ્ટન્સ છે સીધું વાય એક્સિસમાં. Yes, sir. કારણ કે હા, કારણ કે આ તમે જો આ 0.5 છે નાનો આર, જો હવે તમે જોશો તો ખ્યાલ આવશે. જો અહીંયા તમે જોઈ લો, બરાબર, હિયર યુ કેન સી, બરાબર, અહીંયા તમે જોઈ શકો તો આર 0.5 એટલે અંદરનો જે આર છે ને તે તમે જોશો ને તો આ સીધો આ એરો જે બતાવેલો છે 0.5 નો છે. એટલે તમારે શું કરવું પડશે દીકરા કે તમારે જે આખો અડધો કટર, અડધો જે વર્કપીસ 2 ડાયમેન્શન છે એના, તો 2 માઇનસ 0.5 કરવું પડશે. યુ હેવ ટુ ડુ 2 માઇનસ 0.5, બરાબર. એટલે 2 માઇનસ 0 કરશો ને દીકરા એટલે 1.5 આવી જશે, બરાબર. સો 2 માઇનસ 0.5, બરાબર. કારણ કે 2 આખા વર્કપીસનો છે, એનો વાય એક્સિસ સાઈડે બી, અને 0.5 શું છે? કટરનો નાનો રેડિયસ છે, બરાબર. એટલે આપને મળશે 1.5. બરાબર. સો આઈ વિલ જસ્ટ ઓકે, G01 x. Okay, so you can see here, બરાબર, in the second line you can clearly see it is written G02 x 2.25. કારણ કે જે બી પોઈન્ટ છે દીકરા, જે બી પોઈન્ટ કટર તમારો જે આવે છે એના કોઓર્ડિનેટ્સ જ છે, આ બીજું કંઈ નહીં. એક્સ શું છે ને વાય, ધેર કોઓર્ડિનેટ્સ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ સેન્ટર. આ સેન્ટરથી જો તમે એના કોઓર્ડિનેટ્સ ગણશો, બરાબર, આ સેન્ટરથી જો કોઓર્ડિનેટ્સ ગણશો દાખલા કે, તો એ કેટલા થશે? 2.25 થશે અને વાયમાં 1.5 થશે. સિમ્પલ. ઓકે, સો નાવ હવે આ તમે એટલે G02 આપો દીકરા, ત્યારે તમારે શું એના એન્ડ કોઓર્ડિનેટ્સ આપી દેવા પડે, અને અહીંયા એની સાથે ક્યાં તો રેડિયસ લખી દેવો પડશે. આઈધર યુ કેન રાઇટ ધ રેડિયસ, બરાબર. પણ આપણે રેડિયસ નથી શીખવાના, આપણે વી આર ગોઈંગ ટુ રાઇટ ઇન ફોર્મ ઓફ આઈ જે કે. આપણે આઈ જે અને કે ફોર્મમાં લખીશું, બરાબર. હવે આપણે આરનો યુઝ કરવાના નથી, પણ આપણે એક્સ અને વાય છે, એટલે આપણે આઈ અને જેનો યુઝ કરીશું દીકરા, એટલું યાદ રાખજો. આપણે આઈ અને જેનો યુઝ કરવાના છે, બરાબર. હવે ખાસ તમારે જોવાનું છે કે આઈ અને જે આપણે કેવી રીતના વાપરશું આની સાથે. G02 x 2.25
બરાબર, એની સાથે આઈ અને જે કેવી રીતના વાપરીશું તે આપણે જોવાના છે. સો લેટ અસ સી ધેટ. બરાબર, એટલે હું ખાલી આને કોપી મારું છું કે ભાઈ આ છે જ તમારું. બરાબર, હવે આની સાથે આપણે શું આઈ અને જે કેવી રીતના લખીશું તે જોવાના છે. સો ધેટ યુ હેવ ટુ સી. બરાબર, તો લેટ મી એક્સપ્લેન યુ અગેન. બરાબર, તો હવે આપણે દીકરા શું જોવાનું છે, તો કટર તમારું ક્યાં હતું તે આપણે લેટ અસ સી ઇટ અગેન. ડઝન્ટ મેટર. ફરી પાછું આઈ હેવ ટુ ડ્રો ધ પર્ટિક્યુલર ફિગર. ડઝન્ટ મેટર. કંટ્રોલ સી, આઈ વિલ કોપી ધીસ. આઈ હેવ ટુ ન્યૂ જ બનાવવું પડશે દીકરા મારે. ઓકે, બરાબર, આ એનો ઓરિજિનલ કોઓર્ડિનેટ છે. હવે આઈ વિલ પ્રિપેર ધ ન્યૂ વર્કપીસ. તમારા માટે નવો વર્કપીસ હું ફરી પાછો બનાવીશ. હવે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે દીકરા, હવે હું છે ને એક જ ક્વોડ્રન્ટ બનાવું છું. પ્લીઝ રિમેમ્બર, એક જ ક્વોડ્રન્ટ છે મારું, ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટ જ છે. બરાબર, આપણો અડધો જ વર્કપીસ છે. એટલે અડધો વર્કપીસ છે, એમાં આ લેન્થ કેટલી છે, નીચેની લેન્થ કેટલી હશે, કેટલી છે, આટલી લેન્થ કેટલી છે દીકરા? હુ વિલ ટેલ? કેટલી છે? 2. વેરી ગુડ. અને એ રીતે આ ઊભું જે છે એ પણ 2 જ છે. બરાબર, વેરી નાઇસ માય ડિયર. બરાબર, આ પણ આપણું 2 જ છે. 2. બરાબર, આપણો કટર જોજો દીકરા, કે કટર હવે હું તમને થોડી મોટી બતાવીશ તો બિગ. બરાબર, એટલે તમને સમજવામાં ઈઝી પડશે. કે ભાઈ અહીંથી આપણે એવું માની લે કે તમારું કટર અહીંયા છે ને આખો આ સર્ક્યુલર છે. હા દીકરા, એવું માનજો તમે. અને કટર અહીંયા આવે ને હું રેડ કલરમાં લઈ લઉં છું. ડઝન્ટ મેટર. રેડ લેતું નથી, કંઈ વાંધો નહીં. ઓકે, નાવ ઇટ ઇઝ ટેકિંગ. ઓકે, સો આઈ વિલ ડ્રો રેડ, કે આ કટર તમારું અહીંયા આવે છે. હવે દીકરા તમારે જો આઈ જે કે શોધવું હોય ને તો આપણે શું કરવાનું, એટલું યાદ રાખવાનું કે તમારું કટર આપણે શું બતાવવાનું છે, અહીંથી અહીંયા આવ્યું છે. બરાબર, યોર કટર ઇઝ કમિંગ ફ્રોમ હિયર ટુ હિયર. બરાબર, હવે આપણું કટર અહીંયા આ રાઉન્ડ મારવાનો છે. બરાબર, એક રીતે આ રીતે રાઉન્ડ આવશે. તમારું કટર રાઉન્ડ કરીને અહીંયા આવવાનું છે. બરાબર, અહીંયા આપણે પોઈન્ટ એ છે, અહીંયા એ છે અને અહીંયા જે છે તે બી છે. બરાબર, એટલે નાવ યુ હેવ ટુ, આપણે એક્સ 2.25 નો એન્ડ પોઈન્ટ તો લખી દીધા છે બીના, કે બીના એન્ડ પોઈન્ટને કેટલા છે, એક્સ 2.25, વાય 1.5. પણ એનો આઈ અને જે હવે આપણે શોધો, તો એ શોધવા માટે દીકરા તમારે શું કરવું પડે ખબર છે? કે તમારે બહુ ઇઝી મેથડ તમને બતાવું છું કે ભાઈ તમારે ફક્ત પહેલા શું કરવાનું દીકરા, તો એ અને બી આ જે બે પોઈન્ટ છે ને ત્યાંથી તમારે એક એક્સ એક્સિસ અને વાય એક્સિસ, બરાબર, એક્સ એક્સિસ અને વાય એક્સિસના તમારે કોઓર્ડિનેટ દોરી દેવાના. એટલું કામ કરવાનું. ધીસ યુ હેવ ટુ ડ્રો. આટલું કામ થશે. આપણે એ અને બી ના કેન યુ ડ્રો ધ એક્સ એન્ડ વાય એક્સિસ? કોઈ પણ જગ્યા પોઈન્ટ હોય આ રીતે તમે કોઓર્ડિનેટ દોરી શકો કે ના દોરી શકો, કે જે બે ઇન્ટરસેક્ટ થવા જોઈએ? દોરી શકાશે દીકરા? યસ સર. ઓકે, બરાબર, તો આ રીતે તમારે બે ઇન્ટરસેક્શન પોઈન્ટ લાવી કાઢવાનું. તમારે ગમે ત્યાં તમારે મશીનિંગ કરવાનું હોય જોબની ઉપર, બરાબર, તમારે આ રીતે મિલિંગની અંદર આ રીતે તમારે એક્સિસને ઇન્ટરસેક્ટ કરાવી દેવાની, એટલે બહુ ઇઝી થઈ જશે. જોજો પછી શું કરવાનું. હવે આપણે થોડું ધ્યાન આપજો. હવે આમાં આપણે આઈ અને જે ફાઇન્ડ કરવાના છે. બરાબર, કે વોટ ઇઝ આઈ, બરાબર, વોટ ઇઝ જે. આપણે આઈ અને જે ફાઇન્ડ કરવાના છે. કે ઓકે, ડઝન્ટ મેટર, ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી. બરાબર, હવે આઈ અને જે ફાઇન્ડ કરવા માટે આપણે દીકરા એ જોવાનું કે તમારું કટર જો અત્યારે ક્યાં છે, કઈ એક્સિસ પર છે, વાય એક્સિસ પર છે કે એક્સ એક્સિસ પર છે, અને ક્યાં જાય છે, વાય એક્સિસ કે એક્સ એક્સિસ પર ક્યાં છે અને કઈ એક્સિસ પર જાય છે તે મને કહો. ચાલો, ફ્રોમ વેર ઇટ ઇઝ અને વેર ઇટ ઇઝ ગોઈંગ. ઓન વિચ એક્સિસ પર છે અને ઓન વિચ એક્સિસ ઇટ ઇઝ ગોઈંગ. કેન યુ ટેલ મી? આ બે એક્સિસ તમે દોરી દીધી છે તમારી સામે, એટલે કઈ એક્સિસ પર છે ઇનડાયરેક્ટલી? હલો, કઈ વાંધો દીકરા, ભૂલ પડે તો કશો વાંધો નહીં. હલો, હલો, અવાજ નથી આવતો દીકરા. હલો, તમારો અવાજ નથી આવતો દીકરા, ખબર નહીં, આઈ ડોન્ટ નો. બોલતા છે સર. હા હા, બોલો બોલો દીકરા, બોલો. હા, એટલે જો આ તમને વાય એક્સિસ પર છે, દેખાય છે? વાય એક્સિસ પર છે ને આપણો?
બરાબર. ઓકે, અને એક્સ એક્સિસ પર જાય છે. આ એક્સ એક્સિસ છે દીકરા નીચેની, ઉપરની આ સીધી છે એટલે જો સીધી એક્સિસ આવી એ પરથી અને બી પરથી આડી જાય છે એટલે કયા પોઈન્ટ પર છે આપણો પોઈન્ટ? ક્યાં છે? કઈ એક્સિસ પર છે? વાય એક્સિસ પર છે ને? યસ સર. હા, અને એક્સ એક્સિસ પર જાય છે. જો આવું થાય ને કે વેન ધ પોઈન્ટ ઇઝ મૂવિંગ ફ્રોમ, તમને ફંડામેન્ટલ કે ભાઈ વેન કટર ઇઝ મૂવિંગ ફ્રોમ વાય એક્સિસ ટુ એક્સ એક્સિસ, એટલું યાદ રાખજો. જોઈ લો, અમે લખ્યું બી છે. હા, વેન ઇટ ઇઝ મૂવિંગ ફ્રોમ વાય એક્સિસ ટુ એક્સ એક્સિસ ધેન, બરાબર, તો એક્સ એક્સિસ પર આવી ગયું છે ને એટલે તમારે એમ માનવાનું કે એક્સ એક્સિસ 0 થઈ જાય એક રીતે. ધેન એક્સ ઇક્વલ ટુ 0. એક્સ ઇક્વલ ટુ જો 0 થાય તો એક્સ કોની સાથે નિસ્બત છે દીકરા? એક્સ આઈ જે કોની સાથે? આઈ જે કે સાથે? આઈ સાથે. એક્સ એટલે પેલો લેટર આઈ સાથે, બરાબર. તો તમારે આઈ ઓટોમેટિક 0 જ લઈ લેવાનો, એટલું યાદ રાખજો. જો તમારો ક્યાં હતો? કટર ઉપર હતી વાય એક્સિસ પર, ત્યાંથી એ કટ કરીને ક્યાં આવી? બી પર આવી. બી એક્સ એક્સિસ એટલે બી પરનો કોઓર્ડિનેટ 0 થઈ જશે, બરાબર. એટલે તમે જોઈ શકો કે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, બરાબર. તો i ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, બરાબર. એટલે તમારે શું કરી દેવાનું દીકરા? i ને 0 કરી દેવાનો, એમ ભૂલવા વગર. તમારે i શુડ બી 0, બરાબર. એટલે જે આપણે i ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણો કેટલો આવશે? i ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 આપણે લેવાનો છે, એટલું યાદ રાખજો. i ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. અને તમે કહેશો કે સર તો જે શું લેવાનો છે? તો જે આપણે શું લઈશું દીકરા? કે જે તમારો જે રેડિયસ આપેલો છે ને, આપણો મોટો રેડિયસ કેટલો છે? જો 0.75 છે. લેટ મી શો યુ, બરાબર. હિયર યુ કેન સી ઇન અવર પીપીટી, સી 0.75 છે આપણો, બરાબર. 0.75 છે, એ દેખાય, જોઈ શકો છો તમે દીકરા મોટો રેડિયસ? કેમ કે બહારની સાઈડનો રેડિયસ ગણવું પડશે ને આપણે. હા હા હા, બરાબર. એટલે આપણે તમારે આપણે જે લેવાનો છે 0.75, પણ તમે જોઈ શકો છો માઇનસ છે દીકરા, જોવું છે? આ જો જે માઇનસ 0.75 લખેલું છે આમાં, ડાયાગ્રામ એક મિનિટ તમને મોટો કરીને બતાવો થોડો. જો નાવ યુ કેન સી, આઈ થિંક જે માઇનસ 0.75 લખેલું છે. યસ સર, માઇનસ. હા, જો હવે તમને બતાવી દઉં, બસ આપણું પતવાનું છે, વાંધો નહીં. તમે થાય કહો છો પણ વાંધો નથી, બસ, બરાબર. એટલે જે આપણું લખી દે, જે 0. આપણે ઇક્વલ ટુ કાઢી નાખું, કંઈ વાંધો નહીં, આ તો તમને બતાવવા માટે ઇક્વલ ટુ લખ્યું હતું. તો જે કેટલું લેવાનું છે? 0.75. પણ તમને એમ થશે સર આપણે માઇનસ કેમ લેવાનું છે? એવું પ્રોબ્લેમ થાય છે ને કે સર માઇનસ લીધેલો છે ત્યાં. હવે માઇનસનો દીકરા એટલું જ કારણ છે, આ માઇનસ જે આવ્યો છે શા માટે આવ્યો છે તે તમને હું બતાવું છું કે વાય ઇટ ઇઝ માઇનસ. ખાસ ધ્યાન આપજો, બરાબર. આ જે માઇનસ છે ને, મેં સર્કલ પાડ્યું છે જો, બરાબર. તો જે માઇનસ એટલા માટે છે, બરાબર, જે માઇનસ એટલા માટે છે કે જ્યારે બી આપણી કટિંગ જે જ્યાંથી ચાલુ થાય ને દીકરા, જે કટિંગ એક્સિસ તમારા એ માંથી ચાલુ થયું તો તેમાંથી જે એરો જે જાય છે એ સેન્ટર તરફ જાય છે, જો. એટલે એ માંથી જે એરો જશે, આ તમારો સી, આ એ એના સેન્ટર તરફ જાય અને એની ડિરેક્શન કઈ છે તે આપણે જોવાનું. એની ડિરેક્શન કઈ છે? આ ડિરેક્શન. સી, યુ કેન સી ધ ડિરેક્શન ઓફ ધીસ એરો. પહેલા સ્ટાર્ટિંગ જે કટર ચાલુ થાય ને તે સેન્ટર તરફ જાય, એ જ ડિરેક્શન તમારે જોવાની, એટલું યાદ રાખજો આ ડિરેક્શન મૂકવા માટે. હવે આ ડિરેક્શન એટલે કઈ કહેવાય? આપણે જોઈ ગયા તે માનો કે આપણી પાસે 4 ડિરેક્શન છે, બરાબર. સો ધીસ એન્ડ ધીસ ડિરેક્શન. સો યુ કેન સી કે ભાઈ આપણે જો આ નીચેના બાજુ જઈએ છીએ, જો રેડ કલરમાં, ફરી પાછું હું તમને બતાવું છું. હા, આ નીચે એક મિનિટ, હા, રેડ આવતું નથી દીકરા, હા આવી ગયું. જો આ રેડ કલરનો આવ્યો એટલે કઈ ડિરેક્શન છે દીકરા? નીચે સાઈડ એટલે માઇનસ વાય. હા, માઇનસ થશે. ખ્યાલ આવી ગયો? એટલે જો તમે આમાં કેટલું, એટલા માટે અહીંયા માઇનસ આવ્યું છે દીકરા. સો ધીસ ઇઝ માઇનસ, એટલું યાદ રાખજો. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ, બરાબર. કે તમારે જો આ ફરી પાછો કહી દઉં, આપણે શું કર્યું દીકરા? બે વસ્તુ ફાઇન્ડ કરી. એક તો G02, આ G01 સાથે આપણે શું લખ્યું? એના બી પોઈન્ટના કોઓર્ડિનેટ્સ લખી દીધા, બરાબર. કે ભાઈ તમારો એક્સ એક્સ, હા પેલા સોરી, G01 આ વાપરીને શું કર્યું કે આપણો વર્કપીસ સેન્ટરથી કેટલું એક્સ એક્સિસમાં ટ્રાવેલ કરે એ લખ્યું. અને પછી બીજું જે G02 લખ્યું ને, તેમાં તમારો એક્સ અને વાય એન્ડ પોઈન્ટ શું છે તેના કોઓર્ડિનેટ લખ્યા, બી પોઈન્ટના, x 2.25 અને y પોઈન્ટ 1.5. પછી આપણે આઈ અને જે લખવાનું છે. હવે આઈ અને જે જોવા માટે મેં તમને કીધું
કે ભાઈ તમારે શું કરવાનું છે કે બે એક્સિસ ને ઇન્ટરસેક્ટ કરવાની છે, બરાબર. બે એક્સિસ ઇન્ટરસેક્ટ કરી પછી તમે આપણે શું જોયું કે જો મેં લખ્યું વેન કટર ઇઝ મૂવિંગ ફ્રોમ વાય એક્સિસ ટુ એક્સ એક્સિસ, બરાબર. તો આપણે શું જોયું કે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 થઈ જશે, કારણ કે વાય એક્સિસ પરથી એક્સ એક્સિસ પર કટર આવી ગઈ છે, એટલે એક્સ એક્સિસ પર આવી ગઈ છે એટલે x બરાબર 0 થઈ ગયું એમ માનવાનું તમારે. x બરાબર 0 થઈ ગયું, ધેરફોર i ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, બરાબર. એટલે i 0 લેવાનું છે અને જે તમારે લેવાનું છે જે બહારનો રેડિયસ છે 0.75 એ લેવાનું છે, પણ એની માઇનસ સાઇન માટે તમે જે એ કટરમાંથી જે સાઇન નીકળે છે આપણી નીચેની સાઈડે એ તમારે જોવી પડે સેન્ટર તરફ. ક્લિયર? હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર માય ડિયર. યસ સર. દીકરા, હા હવે જો તમને અત્યારે ભલે કન્ફ્યુઝ થશે, કઈ વાંધો નહીં, પણ તમને આ જ વસ્તુ પાછો ખાલી જરાક હવે છેલ્લું 5 મિનિટ જોઈ લો કે આ માનો કે આપણો બી થી એ તરફ જો કટર જાય તો આપણું શું ડિરેક્શન આવી શકે? મને કોઈ કહી શકે બી થી એ તરફ? કેન એનીબડી ટેલ? કે આપણી કટર બી પર છે માનો અને એ તરફ જાય છે, તો ખાલી તમે મને G02 વાળું કહો ને તો ચાલશે. પહેલી લાઈન નહીં લખો કે G01 માં કટર આમ જશે, પણ G02 વાળી શું લાઈન આવી શકે? કેન યુ ટેલ મી? જો G02 માં દીકરા શું આવશે? પેલું માનો કે કટર તમારે બી પર છે, ખ્યાલ આવી ગયો ને તમને? જો બી પર છે અને વી આર મૂવિંગ ફ્રોમ બી ટુ, આપણે ક્યાંથી ક્યાં મૂવ થવાનું છે? બી ટુ ઇફ વી આર કટિંગ ફ્રોમ બી ટુ એ, બરાબર. બી થી એ ત્યારે આપણે શું ડિરેક્શન થઈ છે તે આપણે કહેવાનું છે, બરાબર. તો આપણે શું લખીશું દીકરા કે પહેલા આપણે અહીંયા શું લખીશું? તો માનો કે G02 લખ્યું આપણે, ચાલો G02 આ તો લખવું પડશે. x કેટલું આવશે? તો x શું આવશે ખબર? x અને y શું આવશે દીકરા અહીંયા? તો તમારા a ની પોઝિશન આવશે હવે, બરાબર ને? a ની પોઝિશન આવશે ને, આપણે b થી a તરફ જતા છે એટલે એના કોઓર્ડિનેટ્સ આવશે કે ના આવે? x અને y. હાલો, યસ સર. હા બરાબર ને? આપણે બી થી એ તરફ દીકરા જઈએ. પહેલા આપણે એ થી બી કટિંગ કર્યું, તેનો તો આપણે એક્ઝામ્પલ પતી ગયો. આ હું એટલા માટે કરાવું છું કે તમારું કન્ફ્યુઝન દૂર થઈ જાય. આપણે એવું માનીએ કે આપણી કટર બી પર જ છે અને આપણે એ તરફ મૂવ થઈએ છીએ, બરાબર. વી આર થિંકિંગ ઇન ધેટ વે કે ભાઈ વી આર કટિંગ ફ્રોમ બી ટુ એ. તો પહેલું આપણે શું લખશું કે બી થી એ તરફ જવાનું છે એટલે એના કોઓર્ડિનેટ શું હશે તે લખવાના છે. એ તો આપણે લખાઈ જશે વર્કપીસ પરથી, બરાબર, કે એક્સ વાય શું છે. પણ પછી આપણે શું લખવાનું આવશે દીકરા? આઈ અને જે લખવાનું આવશે, એન્ડ જે. તો ચાલો આમાં તમે લખી શકો કે આમાં તમે કહી શકો દીકરા કે આઈ અને જે શું આવશે? આમાં 0 કયો આવશે? હવે આપણી કટર કયા એક્સિસ પર છે અને કયા એક્સિસ પર જાય છે? માનો બી થી એ તરફ જશે તો એક્સ થી વાય. હા, એક્સ થી વાય. વેરી ગુડ, વેરી નાઇસ માય ડિયર. હવે વાય પર આવી ગઈ એટલે વાય 0 થઈ જશે. આમાં વાય પર આવી ગઈ, પેલામાં એક્સ પર આવી જતી એટલે એક્સ 0 થઈ જતો હતો. આમાં વાય પર આવી એટલે વાય 0 થઈ જશે, બરાબર યસ ને સર. દીકરા? હા, એટલે વાય એટલે કયો કહેવાય? આઈ કે જે? જે. પેલામાં, હા વેરી ગુડ. પેલામાં x 0 હતો તો આપણે i 0 લખી દીધો. હવે આમાં j 0, હા આપણો y 0 છે એટલે j 0 થઈ જશે દીકરા. વેરી નાઇસ. સો j વિલ બી 0, બરાબર. અને આ આપણે લખવું પડશે જે કઈ બી એનો માનો કે એનો રેડિયસ 0.75 હશે તો આપણે રેડિયસ માનો કે 0.75 લખીશું, બરાબર. પણ આપણે 0.75 સાથે સાઇન કેવી આવશે તે તમે કહી શકો? 0.75 પ્લસ. સાથે, હા જો હવે એ ફરી પાછો કહું છું તમને. આપણે પહેલામાં જેમ તમે એ માંથી કટર નીકળેલી તો એ થી તમે સેન્ટર તરફ એરો ડ્રો કરેલો, બરાબર, એની સાઈન મૂકી છે. જોજો દીકરા, એ થી સેન્ટર તરફ આપણે એરો ડ્રો કરેલો હતો અને એ થી, બરાબર, સેન્ટર એટલે તમારો રેડિયસ નો સેન્ટર આ આજે હતો ને આપણો, બરાબર, તે આપણે ડ્રો કરેલો હતો. ત્યારે હું બતાવું છું. આ અમે આ રેડ કલર નો પેલું ડ્રો કર્યું છે, બરાબર. બરાબર, અહીંયા સુધી આ એરો આપણે ડ્રો કરેલો એટલે જ્યાંથી કટર તમારે નીકળે ને ત્યાંથી સેન્ટર તરફ. હવે આમાં કટર બી થી મશીનિંગ કરવાની છે દીકરા, બી થી મશીનિંગ કરવાની છે એટલે બી થી તમારે સેન્ટર તરફ જવાનું. બી થી સેન્ટર તરફ જવાનું તો તમને લાઈન ડ્રો કરી બતાવો. આ રીતના લાઈન આવશે, જો આ રીતની લાઈન આવશે કે ના આવે? બી થી એ તરફ આ રેડ કલર મેં ડ્રો કર્યું તે, યસ સર. હા બરાબર. જો બી થી એ તરફ ડ્રો, હવે આ કઈ એક્સિસ કહેવાશે તે મને કહો તમે?
આ બી થી આ જે એક્સિસ જાય છે આ કઈ એક્સ ની ડિરેક્શન કઈ પોઝિટિવ કે નેગેટિવ? -x. હા, વેરી ગુડ માય ડિયર, ઇટ ઇઝ માઇનસ. વેરી નાઇસ. બરાબર, એટલે આ કયું કહેવાશે? ઇટ ઇઝ માઇનસ. અહીંયા તમારી સાઇન આવશે માઇનસ -0.75. કારણ કે પેલી એક્સિસ આ એક્સિસ કઈ થશે? જો તમને હવે જે એક્સ એક્સિસ પર બતાવ્યું છે ને ત્યાં હું તમને ડ્રો કરીને બતાવું અંદર, બરાબર છે, તો ઇટ વિલ બી માઇનસ. આ માઇનસ એક્સિસ તરફ જ આપણે જતા છે દીકરા. બરાબર, વી આર મૂવિંગ ઇન માઇનસ ડિરેક્શન. એટલે આપણે જે આવ્યું ને, સો દેટ વિલ બી માઇનસ. આ માઇનસ ડિરેક્શનમાં જ આપણે મૂવ થયા છે. કે આમ જ જઈએ છીએ ને ઊંધા. તમે સપોઝ પોઝિટિવ તમે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ રાઈટ હેન્ડ સાઈડે જતા ને તો પોઝિટિવ આવતે. આપણે વી આર મૂવિંગ ઇન લેફ્ટ હેન્ડ ડિરેક્શન એટલે અહીંયા માઇનસ જ આવશે. તમારો એરો નીચેની બાજુ બી આવશે તો બી માઇનસ આવશે. જો એ થી બી તરફ તો બી આપણે નીચે વાયમાં માઇનસ આવશે. બરાબર, અને આમાં એક્સમાં માઇનસ છે એટલે આઈ -0.75 આવશે. હોપ યુ હેવ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ માય ડિયર. ખ્યાલ આવી ગયો? Yes, sir. ઓકે. જો દીકરા હવે છે ને બહુ ઇઝી છે. તમને અત્યારે થોડું કન્ફ્યુઝન થયું હશે ડેફિનેટલી, ને ઘણાને સમજ પડી તો પણ બહુ સારું. પણ એકવાર તમે જોઈ લેજો. હું તમને પીપીટી તમારા ગ્રુપમાં મૂકી દઉં છું. બરાબર, એમાં 4 ક્વોડ્રન્ટનું આપેલું છે અને 4 ક્વોડ્રન્ટમાં દીકરા રેડિયસ અલગ અલગ આપેલા છે. તમે આ 4 ક્વોડ્રન્ટનો જો તમે સોલ્વ કરી નાખશો ને તો આઈ કેન સે દેટ યુ વિલ બી એબલ ટુ સોલ્વ એની પ્રોબ્લેમ ઓફ IJK. એટલું કહી દઉં તમને. બરાબર, યુ બી એબલ ટુ સોલ્વ ઓલ ધ પ્રોબ્લેમ. બરાબર, એટલે તમે ખાલી આ જોઈ મૂકજો. બરાબર, હા. ઓકે, તો આજે તમારો પીરિયડ બહુ વધારે લીધો એ બદલ જરા આઈ એમ વેરી સોરી માય ડિયર. બરાબર, બટ થેન્ક યુ ફોર એટેન્ડિંગ. અને તમારા મિત્રોને પણ કદાચ જો ના સમજ પડી હોય, બરાબર, તો યુ કેન એક્સપ્લેન. અને ફાઇનલી તો આઈ એમ ધેર. બરાબર, આપણે રિવિઝનમાં પણ આ કરાવીશું. હવે આ તમે જરાક દીકરા બરાબર કરી મૂકજો એટલે આપણે આવતો પીરિયડ જે આવશે ને ત્યારે કદાચ આપણે ફરી પાછા કદાચ આ જોઈશું. અથવા તમારે કેન્ટ સાયકલ જોવાની બાકી એટલે કેન્ટ સાયકલ જોવાની છે. બરાબર, ઇટ ઇઝ હેવિંગ મેની માર્ક્સ. ઇટ ઇઝ અ વેરી યુઝ. બરાબર, સો હિયર વી આર સ્ટોપિંગ અવર લેક્ચર માય ડિયર, એન્ડ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ટેક યોર એટેન્ડન્સ. બરાબર, સો